ஆராதிக்கின்றேன். ஓ பூவர இறைவா ஆராதிக்கின்றேன். ஓ பிதன்னத தேவனிகே ஆராதனை சுதன்னத தேவனிகே ஆராதனை ஆத்மநாத தேவனிகே ஆராதனை த்ரியேக தேவனிகே ஆராதனை ஓ பிதன்னத தேவனிகே ஆராதனை சுதனத தேவனுக்கு ஆராதனை ஆத்மநாத தேவனிகே ஆராதனை த்ரியேக தேவனிகே ஆராதனை. I always think ഞാൻ എപ്പോഴും പാടാറുണ്ട്, when 4-5 languages are coming together, this joy, then what will be in heaven? അതെ, 4-5 ഭാഷക്കാർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഈ പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ എത്രമാത്രം ആനന്ദമായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. What will be the joy of heaven? സ്വർഗത്തിലെ ആനന്ദം എത്രമാത്രമായിരിക്കും From every language, എല്ലാ from ഭാഷകളിലും every nation, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും people are coming heaven സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുമ്പോൾ and glorifying Father, Son and Holy Spirit. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. One day I was traveling through Tamil Nadu. ഒരു ദിവസം ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I was simply singing this song, Father God, we worship you. ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിതാവിനെ Immediately ആരാധിച്ച്. I heard a voice. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. This is the same song that sings in heaven. ഇതേ പാട്ട് തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലും പാടുന്നതെന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. That's why അതുകൊണ്ടാണ് it is 3 times in holy, holy, holy. 3 പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. Today Bishop was offering the mass. ഇന്ന് ബിഷപ്പ് കുർബാന അർപ്പിച്ചപ്പോൾ, Whether you remember or not, നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, holy, holy, holy. പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. When Isaiah had the heavenly vision, യേശയ്യ ദർശനം കണ്ടപ്പോൾ it is always 3 times holy, holy, holy. അത് 3 പ്രാവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ Not പരിശുദ്ധൻ എന്ന് 4 കേട്ടത്. times. 4 പ്രാവശ്യമല്ല, Not even 2 times, 2 പ്രാവശ്യവുമല്ല, but it is always 3 times. എപ്പോഴും അത് 3 പ്രാവശ്യം തന്നെ. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Father God, we worship you. പിതാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ Son ആരാധിക്കുന്നു. Jesus, we worship you. പുത്രനെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ Holy ആരാധിക്കുന്നു. Spirit God, we worship you. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ We worship ആരാധിക്കുന്നു. you, Holy Trinity. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I'm telling you, any day if you are feeling little moody, you are not feeling well, sing this song from your bed and get up. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂടും ഇല്ലാതാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, സങ്കടത്തോടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന നിമിഷം ബെഡിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് പാടാൻ ആരംഭിക്കണം. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, start your day like that. ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം. It's very simple. It will take lesser than a minute. 1 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പാടി ആരാധിക്കാൻ. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. We worship you, Holy Trinity. That's all. അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പാടാനായിട്ട്. Only 30 seconds is required. 30 സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് പാടാൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. Holy Spirit God, we worship you. Worshiping the Holy Trinity. Father God, we worship you. Son Jesus, we worship you. He's receiving healing. Holy Spirit God, we Worship you. Brother, you are receiving healing. When you are worshiping the Trinity, Son Jesus, we worship you. Just worship. Holy Spirit God, we worship you. Worshiping the Holy Trinity. Father God, we worship you. Son Jesus. What is the problem here? Yes, gastric problem. How many years? More than 1 year. You consulted a doctor already? Nothing is happening. Medication is taking, but Nothing is happening. Still you have problem. Even after medication. Oh my Jesus. Jesus. Brother, when you worship the Trinity, I saw the power of the Lord is hitting your tummy. Power, power, power. Everybody pray for him, pray for him. Father, 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 Father. Father God, we worship. Son Jesus, we worship. Oh, this brother. You know this brother? You know this brother? Hallelujah, hallelujah, Yes. hallelujah. He is also receiving the Trinitarian crown. Translate. He's receiving the Trinitarian crown on his head. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കിരീടമാണ് ആ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. Yes, you are. Come here.
A crown on your head is coming, brother. നിങ്ങളുടെ ശിരസിലേക്ക് ഒരു കിരീടം വന്ന് വീഴുകയാണ്. Oh my God, a crown on his head is coming now. നിങ്ങളുടെ ശിരസിലേക്ക് ഒരു കിരീടം വന്ന് വീഴുകയാണ്. The crown of glory. മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടം. The crown of glory and honor. മഹത്വത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ കിരീടം നിങ്ങളുടെ ശിരസിലേക്ക് വീഴുന്നു. Who is that person? A mole in his face, on her face. Who is that person? I'm seeing a person, a mole here. Is that your wife? ഒരു മറുകുള്ള വ്യക്തി ഇവിടെ Here. ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു മറുകുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരാ നിങ്ങളുള്ള? Yes. That Malayalam. മലയാളം. കണ്ണിന്റെ താഴെ സൈഡിൽ ഒരു മറുകുള്ള സ്ത്രീ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട. I'm seeing a woman says she has a mole here in the left side of the cheek, just under the eye, and she says, I don't want you, I curse you, I speak against you, I don't want you. Is a lady. I'm seeing a lady. ഒരു സ്ത്രീ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാ, ഞാൻ അവനെ നശിപ്പിക്കും, ഞാൻ അവനെ തകർക്കും. I will destroy him. But do you know what is happening today? Trinitarian God stands like a fence. ഒരു കവചം പോലെ ത്രിയേക ദൈവം നിനക്ക് It's like a shield. ഒരു കവചമായി ത്രിയേക It's ദൈവം like a shield. ഒരു കവചം പോലെ. Did your wife is against you? നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ? വേണ്ട. She says don't want, right? 6 years. All that 6 years she's cursing. I don't want you. You will destroy. I will destroy you. You will be destroyed. 6 years. This curse. Today he's crowning you with the glory and honor. കിരീടമണിയിക്കുന്നു. All of you. Pray for this brother. Pray for his family. Shout about. Sipra baba. Shida da. Shout about. Brother, you are healed. You are healed, brother. You are completely healed. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Coming Monday, go for the checkup. Medical checkup. There won't be anything. It is completely clean. Praise the Lord. You are healed. Amen. தந்தையே உம்மை நான் ஆராதிக்கின்றேன், ஆவியே உம்மை நான் ஆராதிக்கின்றேன், மூவொரு இறைவா ஆராதிக்கின்றேன், அன்பொரு இறைவா ஆராதிக்கின்றேன். I told you this is a powerful worship of heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആരാധന പ്രാർത്ഥന. Father God, we worship you. പിതാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. Even if you are not coming for Tetelestai retreat anymore, please don't forget this. ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ. I will say bye to you forever. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നേക്കുമായിട്ട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു വിടാം. If you are not coming, new people will come. നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ Because പുതിയ of you ആൾക്കാർ coming and others not able to come. നിങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. Let new people come. പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ. Oh, say it. Father God, we worship you. പിതാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. Son Jesus, we worship you. പുത്രനെ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. Holy Spirit, God, we worship you. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ Go ആരാധിക്കുന്നു. to the priest.
Go to the priest. This one, go to the priest. You two go to the priest and get the priestly blessing. Mauta, maula, mauta, maini, mini, anta. Shoti, di, 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 di. Saul, perviri, anta. Say it. Father God, we worship you. Mother Mary, Foot of the cross. please to pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. 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 കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ അമ്മ ധീരവനിതയായി നിന്നു. കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ അമ്മ നിശബ്ദ സാക്ഷിയായി നിന്നു. ഓ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Mary, at the foot of the cross, please do pray for us. കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. and blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Please be seated. കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മ ധീരവനിതയായി നിന്നു. ഓ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായി നിന്നു. ഓ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ അമ്മ ധീരവനിതയായി നിന്നു. ഓ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ അമ്മ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായി നിന്നു. ഓ കുരിശിൻ ചുവട്ടിലെ അമ്മേ, പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കായി. Today during the Mass, the homily was very powerful. How many of you realized it?
ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് വായിച്ച സുവിശേഷം ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായതായിരുന്നു. What എത്ര a പേർക്ക് wonderful ഓർമ്മയുണ്ട്? message Bishop was giving us. ബിഷപ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. When I was translating that message, ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് oh, my heart was rejoicing in the spirit. എന്റെ ഹൃദയം ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു. What a powerful message. എത്ര ശക്തമായ ഒരു A സന്ദേശമായിരുന്നു. living martyr. ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി A എന്നുള്ളത്, living martyrdom for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി എന്നുള്ളത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So we are into this 3 days, we are into the new wine. ഈ 3 ദിവസം നമ്മൾ പുതിയ വീഞ്ഞിനകത്താണ് ആയിരിക്കുന്നത്. You know what is the importance of tomorrow? നാളത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? What Sunday is tomorrow Sunday? നാളത്തെ എന്ത് ഞായറാഴ്ചയാണ്? Huh? Feast of Pentecost, the day of Pentecost. Hallelujah. ദിവസമാണ് നാളെ. Costa. Penta means 50th. Costa is always celebration. Pentecosta means 50th day of celebration. പെന്റ എന്ന് പറയുന്നത് 15 എന്നാണ്. കോസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെലിബ്രേഷൻ എന്നാണ്, ആഘോഷം. അപ്പോൾ 50ാമത്തെ ദിവസത്തെ ആഘോഷം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Why they are celebrating the 50th day of the feast? 50th. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പെന്തക്കോസ്ത ദിവസം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was just a harvest festival. പക്ഷെ എന്നാൽ അത് വെറും ഒരു കൊയ്ത്തിന്റെ ഉത്സവം മാത്രമായിരുന്നു. Today, എന്നാൽ ഇന്ന് after the coming of the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിന് ശേഷം is the harvest of souls. ഇത് ആത്മാവിനെ കൊയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. Hallelujah. It's the harvest of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. So I'm excited for tomorrow. ഞാൻ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആകാംക്ഷയോടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So new wine experience is the experience of Pentecost. പുതുവീഞ്ഞിന്റെ അനുഭവമാണ് പെന്തക്കോസ്ത ദിവസത്തിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. No one will talk about the new wine. ആരും തന്നെ പുതുവീഞ്ഞിനെ പറ്റി സംസാരിക്കില്ല. Talk of the town is about the old wine. എപ്പോഴും നഗരത്തിലെ സംസാര വിഷയം പഴയ വീഞ്ഞിനെ പറ്റിയാണ്. If you have got the 2 wines, one has got 20 years old, other one has got 20 days old, which one you will select? ഒരു ദിക്കിൽ നിങ്ങൾ 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീഞ്ഞും 20 ദിവസം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീഞ്ഞും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക? Brother, yesterday I took a decision. I'm not drinking anymore. Please don't force me. Huh? Someone is saying that. It's just an example I'm asking. ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. Okay, 20 days wine is on the left side and 20 years wine is on the right side. Which one you will select? 20 ദിവസം പ്രായമുള്ളത് ഇടതുവശത്തെങ്കിൽ 20 വർഷം പ്രായമുള്ള വീഞ്ഞ് വലതുവശത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുക? More old is more good. ഏറ്റവും പഴയതാണ് ഏറ്റവും വീര്യമുള്ളത്. But Jesus' teaching is different. എന്നാൽ യേശു തന്നെ വേറെ തിരിച്ചാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. He is teaching about the new wine. യേശു പുതിയ വീഞ്ഞിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു. Jesus knows the old wine is more fermented. യേശുവിനറിയാം പഴയ വീഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അധികം വീര്യമുള്ളതാണ്. അധികം വീര്യമുള്ളതാണെന്ന്. But he is not talking about the old wine. എന്നാൽ അവൻ അതിനെ പറ്റിയല്ല സംസാരിച്ചത്. He is talking about the new wine. പുതിയ വീഞ്ഞിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I will have a new wine experience in the kingdom of God, Jesus says. യേശു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ പുതു വീഞ്ഞിന്റെ അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. This portion you have to turn your attention now. ഇന്ന് ഈ വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരണം. Luke chapter 5 verses 37. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37-ാമത്തെ This is വാക്യം. said by Jesus. ഇത് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. Luke chapter 5 verses 37. No one puts a new wine into an old wine skins. Otherwise the new wine will be burst and the skin and will be spilled and the skins will be destroyed. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങൾ ഭേദിച്ച് ഒഴുകി പോവുകയും തോൽക്കുടങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യും. Here the wineskin is you and me. ഇവിടെ തോൽക്കുടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. We are the wineskins. നമ്മളാണ് തോൽക്കുടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. And the new wine is the New Testament, new doctrine, the new life in Christ. അതായത് പുതിയ വീഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്. The new life in Christ. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ജീവിതമാണ്. Remember who you are here. ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരാണെന്നുള്ളത്. You are the wineskins. നിങ്ങളാണ് തോൽക്കുടങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. The wineskin has to be new for the new wine. തോൽക്കുടം പുതുക്കപ്പെടണം, കാരണം പുതിയ വീഞ്ഞ് അതിൽ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Jesus is pouring out the new wine. യേശു പുതിയ വീഞ്ഞിനെയാണ് ഒഴുക്കുന്നത്. Old wineskin can't bear it. പഴയ വീഞ്ഞിനും അല്ല പഴയ തോൽക്കുടത്തിനും ഈ പുതിയ വീഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. Say no. Old wineskin can't bear the new wine.
പഴയ തോൽക്കൂടത്തിനും ഈ പുതിയ വീഞ്ഞിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സാധിക്കത്തില്ല. കണ്ട് കണ്ടെന്ന് പറ. Hallelujah. Cannot. The old wine can't contain in the new wineskin. പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തോൽക്കൂടത്തിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. Hallelujah. Hallelujah. You know why? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? Old wine skin is old because of the old wine. പഴയ വീഞ്ഞ് കാരണമാണ് ആ പഴയ തോൽക്കൂടം പഴയതായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. It is already fermented inside and the wine skin is very light and thin. വളരെ വീഞ്ഞുമായി പഴയതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തോൽക്കൂടം വളരെ നേർത്തതായി മാറിപ്പോയി. Hallelujah. Hallelujah. The layer is very light. അതിന്റെ തോൽക്കൂടങ്ങൾ മുഴുവൻ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് It has നേർത്തതായി. no capacity to receive one more wine's power. New wine's power. ഒരു പുതിയ വീഞ്ഞിന്റെ ശക്തി കൂടെ അല്ല വീര്യം കൂടെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ആ പഴയ തോൽക്കൂടത്തിനില്ല. Say it. പുതിയ വീഞ്ഞിന്റെ വീര്യം കൂടെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ആ പഴയ തോൽക്കൂടത്തിനില്ല. So the new wine always seeking a new wine skin. അപ്പോൾ പുതിയ വീഞ്ഞ് എപ്പോഴും പുതിയ തോൽക്കൂടത്തിന് വേണ്ടി തപ്പി നടക്കുകയാണ്. We have to be the new wine skin to receive the new wine. നമ്മൾ പുതിയ തോൽക്കൂടമായി മാറണം പുതിയ വീഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Hallelujah. Hallelujah. What is the context Jesus is talking about? യേശു ഇവിടെ പറയുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ്? The discussion is about fasting. ഇവിടെ ഉപവാസത്തെ പറ്റിയാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത്. Verse 33. 33ാമത്തെ വാക്യം. Listen. The question about baptism, the question about fasting. ഉപവാസത്തെ പറ്റിയാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഉയരുന്നത്. The question is regarding fasting. ഉപവാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഉയരുന്നത്. What is the problem? എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം? During the Sabbath day, സാബത്തിന്റെ ദിവസം when they're walking through the fields, അവിടെ വയലിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ disciples started plucking ശിഷ്യന്മാർ the grain of wheat. ഗോതമ്പിന്റെ കതിര് പറിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങി. And they said, what your disciples are doing now? അപ്പോൾ അത് കണ്ട യഹൂദർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ Today is the day of fasting. ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപവാസത്തിന്റെ Why ദിവസമല്ലേ? your disciples are breaking the Sabbath? എന്തുകൊണ്ടാണ് സാബത്തിന്റെ നിയമം ഇവർ തെറ്റിക്കുന്നത്? Hallelujah. Hallelujah. Are you against the Sabbath? നീ സാബത്തിനെതിരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. This is the one context. ഇതാണ് ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് And the പറയുന്നത്. second context, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് this is asked to Jesus. ഇത് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചതാണ്. John's disciple is fasting. The disciples of Pharisees frequently fast and pray. But your disciples always eat and drink. യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യർ പലപ്പോഴും ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫരിസേയരുടെ ശിഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ നിന്റെ ശിഷ്യർ തിന്നു കുടിച്ച് നടക്കുന്നു. Eating and drinking. തിന്നു കുടിച്ച് and drink. Eat and drink. Why your disciples always eating and drinking? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തിന്നു കുടിച്ച് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത്? Hallelujah. Hallelujah. Pharisees' disciples are fasting. ഫരിസേയരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നു. Even Sadducees are fasting. സദുക്കായർ ഉപവസിക്കുന്നു. Even the other groups are fasting. മറ്റു സംഘങ്ങൾ John's disciples fast often. യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വരെ ഉപവസിക്കുന്നു. But do your disciples always eating and drinking? എന്നാൽ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും തിന്നു കുടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. No problem. You are okay. I have to be okay, man. Eating and drinking. Your disciples eating and drinking. നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും തിന്നു കുടിച്ച് നടക്കുന്നു. Eat and drink. തിന്നു കുടിച്ച് നടക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. See, this is they saw Jesus' doctrine as a new wine. That's why this question arised. Otherwise, old teaching and teaching of Jesus has no difference. Then there is no relevancy of this question. യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ വീഞ്ഞിന്റെ പഠിപ്പീരും പഴയ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അവർ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത്. Otherwise, there is no chance for this question. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് യേശു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം അവർക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം If the വരില്ലായിരുന്നു. disciples of Jesus and Pharisees are practicing the same, there is no relevancy of this question. ഫരിസേയരുടെ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരേ കാര്യം തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട The കാര്യമില്ല. disciples of Jesus is totally different from any other sect. മറ്റ് എല്ലാവരെയും കാൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു. They used to eat during Sabbath. സാബത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. They used to eat and drink. തിന്നു കുടിച്ച് അവർ നടന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ. Hello. I know you're very happy when you see the eating and drinking. Now you have to wait for 1 o'clock, okay? Hallelujah. Hallelujah. Eating.
എപ്പോഴും തിന്നോണ്ടിരിക്കുക. So Jesus said, യേശു പറഞ്ഞു, this is the context Jesus is bringing. യേശു ഈ സാഹചര്യമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. You are trying to put the new wine into the old wine skin. അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരോടാണ് യേശു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പഴയ തോൽക്കുടത്തിലേക്ക് പുതിയ വീഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് Tell നോക്കുന്നത്. me, what is the new wine here? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പുതിയ വീഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത്? The doctrine of Jesus. യേശുവിന്റെ പഠിപ്പീരാണ്. What is the old wine skin here? എന്താണ് പഴയ തോൽക്കുടം എന്ന് പറയുന്നത്? The practices of Pharisees. പരിസരയോട് അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. It is not two. അത് രണ്ടും ഒന്നല്ല. It is one. No, it is not one. It is two. അത് രണ്ടും ഒന്നല്ല, അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. Say it. It is not one. അത് രണ്ടും ഒന്നല്ല. The teaching of Jesus യേശുവിന്റെ പഠിപ്പീരും and the practice of the religions are not one. മതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തമ്മിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It's not one. രണ്ടും ഒന്നല്ല. Maybe certain extent you will feel like this is same. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം രണ്ടും ഒരുപോലെ. But it is not one. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഒന്നാവില്ല. It is two different things. രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. That's why I'm telling you. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. Every Jew will speak about the old wine. എല്ലാ യഹൂദരും പഴയതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. But Jesus was speaking about the new wine. എന്നാൽ യേശു പുതിയതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. Every Jew was after the old wine. എല്ലാ യഹൂദരും പഴയ വീഞ്ഞിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ Jesus is after the new wine. യേശു പുതിയ വീഞ്ഞിന്റെ പുറകെ പോയി. What is the difference between old wine and new wine Jesus gave? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്ന പഴയ വീഞ്ഞിന്റെ പുതിയ വീഞ്ഞിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? Listen. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ. Listen very carefully. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You will have old wine, then you will feel you are drunk. You will have old wine, then you will feel that you are drunk. നീ പഴയ വീഞ്ഞ് കുടിച്ചാൽ നീ ഉന്മത്തരായി നിൽക്കുന്ന പോലെ നിനക്ക് തോന്നാം. You are drunk, drunkenness or the feel of drunk is based on the wine. നീ നിന്റെ ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത്, നീ അനുഭവിക്കുന്ന ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് നീ കുടിച്ച വീഞ്ഞിനെ അനുഭവിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. That's why old wine is required. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ വീഞ്ഞ് ആവശ്യമാവുന്നത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But this new wine, എന്നാൽ ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത്, without even drinking you will be kicked. നീ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ കിക്കായി മാറും. It is not based on the fermentation. ഇത് വീര്യം അനുഭവിച്ചല്ല ആയിരിക്കുന്നത്. It is not, the feel is not based on the fermentation. നീ അനുഭവിക്കുന്ന ലഹരി ഇതിന്റെ വീര്യത്തെ അനുഭവിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്. It is from where you are having it. ഇത് എവിടെ നിന്ന് നീ കുടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യം. Yes. Say it. നീ കുടിച്ച വീഞ്ഞിന്റെ വീര്യം, നീ ഏത് വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞ് കുടിച്ചു എന്നതിനെ പറ്റിയല്ല ഇരിക്കുന്നത്. നീ എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ വീഞ്ഞ് കിട്ടിയതെന്നും ആരാണ് ഈ വീഞ്ഞ് നിനക്ക് തന്നതെന്നും അനുഭവിച്ച് ആ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതിന്റെയാണ് വീര്യത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത്. The wedding of Cana. കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ Jesus can easily order old wine. യേശുവിന് നിസാരമായിട്ട് പഴയ വീഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു. He can order old wine. പഴയ വീഞ്ഞിനെ Shortage of wine is there. Come on, bring it. Jesus can say it. യേശുവിനെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തായിരുന്നു. Even Mother Mary, I am thinking why Mother Mary is approaching this man for wine. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി വീഞ്ഞിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത്. Is he a wine biber? Is he making wine in the house? അതെ, അദ്ദേഹം യേശു വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നവനാണോ? He has wine in his house? അവന്റെ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞുണ്ടോ? That's not the meaning. അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. Then in this case, why Mother Mary is approaching Jesus? എന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയം, പരിശുദ്ധ മറിയം instead of approaching the suppliers? അത് കൊടുക്കുന്ന വേലക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവാതെ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Son, they have shortage of wine. മകനെ, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. Why approaching Jesus? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ മറിയം പോയി പരിചയപ്പെട്ടത്? Instead of going to the suppliers of the wine. വീഞ്ഞ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന വേലക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവാതെ. Remember very carefully. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കണം. Jesus and Mother Mary knew this. യേശുവിനും മറിയത്തിനും ഇത് അറിയാമായിരുന്നു. He is the true wine. അവനാണ് യഥാർത്ഥ വീഞ്ഞെന്നുള്ളത്. He is the true wine. അവനാണ് സത്യമായ വീഞ്ഞെന്നുള്ളത്. Come on, you are not getting into the point. ഹല്ലേലൂയ. You are not with me. Oh, how many appam you had? Tell me the truth. How many appam you had today this morning? 3? 4? I saw you are stealing others' egg today. Hallelujah. Hallelujah. Tell me this. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the true wine. യേശുവാണ് യഥാർത്ഥമായ വീഞ്ഞ്. This you will be receiving from where? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? John chapter 15. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ. Hallelujah. There Jesus is teaching this. യേശു അവിടുത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. John chapter 15. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം Read it. It's very powerful. I am the true wine. The first word of John chapter 15.
യോഹന്നാന്റെ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം തന്നെ Read അതാണ്. it, read it, read it. See this. All of you read it. I am the true wine. I, Am the true wine. you had fake wine, but I am the, True wine. you are after the old wine, but I am the True wine. true wine. Original one. Which one you want? Which one you want now? True True wine. wine. The fermented one, the old one, 20 years old one is available in the market. 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞ് നിനക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 50 years old is available in the market. 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീഞ്ഞ് നിനക്ക് ലഭിക്കും. But Jesus says that's not true. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു അത് സത്യമായ Why വാഗ്ദാനം. this word true is indicated here? എന്തുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം? Say it, say it, say it. Satshal. Satshal, Satshal. I am the true wine. Jesus is the True wine. true wine. There are fake. That's why people are after Fake. old one. 50 years old one. 20 years old one. Oh, that's good. No, 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 no. I am the true wine. Jesus can say, I will give you the true wine. യേശുവിന് പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പുതുവിഞ്ഞ് തരുമെന്ന്. But Jesus says, I am the true wine. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടി. What is the meaning of that? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Listen, listen. I am the true wine. And my Father is a vine grower. My Father. See, it's all, you cannot separate from Jesus from the Father. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി നോക്കാൻ പറ്റില്ല. If Jesus is the vine, then Father is the യേശുവാണ് മുന്തിരിച്ചെടിയെങ്കിൽ vine grower. അത് പരിപാലിക്കുന്നവൻ പിതാവായിരിക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.